वासी और इस मुहल्ले के वासी जो प्रभु ने इस जगह ਨੂੰ चुनिया कि इतों अपने लोगों को तैयार करे और इस इलाके चों जोतां की तरह इन्हों जगा दे और प्रकाश करे। सो उन्होंने सारिया गलों लिए धन्यवाद करते। पिछले बार जो असीं आए से असीं प्रभु की बाणी ते थोड़ा विचार किया सीगा। बाणी का विषय सीगा कि ना मैंने सुख है ना चैन है ते ना आराम है सगों बेचैनी है। और आपां दे बारे विषय च देखिया सीगा कि परमेश्वर कहता मैं तो तुहाडे लई चंगियां सोचां सोचियां हैं, शांति दीयां सोचां सोचियां। सो इसदा मतलब यह फिर मेरे वालों तो इदां दा कोई काम हैगा नहींगा ते तेरियां ही बदियां ने तेरे ते मेरे विच की पाई आ जुदाई पाई। हालेलुया हालेलुया। सो साडियां बदियां ने साडे विच सारे परमेश्वर च की पाई हुई आ जुदाई पाई। सो असीं बदियां नूं मान लईए साडा परमात्मा नाल की हो जांदा संबंध कायम हो जांदा। और बाणी च लिखिया जिहड़ा तौबा करे ते मुड़े ओहदे पाप मिटाए जाणगे ते स्वर्ग चों सुख दे जिहड़ा तौबा करे। सो इसलिए जिहड़ा भी इंसान तौबा करूगा मुड़ूगा कि परमात्मा नूं स्वर्ग च सुख देगा और उसके जीवन च सुख आऊगा, तो उसकी आत्मा तक जो सुकून आ वो पहुँच जाऊगा, शांति पहुँच जाऊगी। सो इसलिए इन्हां दिनां च साडे च जिहड़ी विचार करन वाली गल सीगी कि वो ये सीगी कि असीं अपने उन्हां गल्लां नूं लभीए जिहदा करके एक पवित्र परमात्मा का जिहड़ा आपां रूप आ ते वो रूप दीयां जिहड़ियां गल्लां गुण साडे विच पाए जांदे नहीं। ते असीं जेकर वो जींदे जी उन्हां गुणां नूं अपने विच दाखल नहीं करांगे ते फिर मरण तो बाद नरक तो इलावा होर कोई जगह हैगी है नहीं। क्योंकि परमात्मा जिहड़ा वो पवित्र आ ते ओहदे नाल फिर जाके जुड़ जाना ओहदा ही काम होगा जिहड़ा अपने आप नूं की कर लूगा पवित्र कर लूगा। हालेलुया हालेलुया। सो जिहड़ा अपने आप नूं शुद्ध कर लूगा वही फिर परमात्मा दे घर दे विच उहनूं जगह मिलूगी। वो किसी भी मजहब दा होवे किसी भी पंथ दा होवे उहनूं शुद्ध होना जरूरी है। ते शुद्ध होने वास्ते परमात्मा ने सिर्फ इक्को ही नाम दिता है। वो नाम किहड़ा है? यीशु मसीह। संसार नूं परमात्मा ने शुद्ध होने का समा दिता है, टाइम दिता है और नाल शुद्ध होने दे वास्ते इंतजाम भी करके दिता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए सानू उस इंतजाम नूं समझना है, उस प्रभु नूं सानू जानना पैना है। और बाणी च लिखिया है यीशु दे लहू दे हेठ जदों कोई आउंदा आ ते ओहदे पाप जो जांदे आ धोते जांदे। हालेलुया हालेलुया। एक प्रभु यीशु मसीह दा लहू आ जिहड़ा बहाया गया जिहड़े साडे पापां नूं की कर दिंदा आ शुद्ध कर दिंदा है। इसलिए उस प्रभु यीशु मसीह नूं जिहड़ा जिहदे को पाप माफ करन दा अधिकार आ, जिहड़ा सानू सच्चा सुख दे सकदा, जिहड़ा सानू मुक्ति दे सकदा, जिहड़ा सानू शांति दे सकदा, जिहड़ा सानू बुद्ध दे सकदा, ज्ञान दे सकदा, सानू समझ दे सकदा, सानू बरकत दे सकदा, सानू चंगा कर सकदा आ, वो यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। कौन है जी? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। वो यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर। ने केड़ा परमेश्वर कल्ला नहीं कहा, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान परमेश्वर। लिख लो जिहड़ा चाहुंदा आ कि कुछ विषय सीखना है सीखण वाले लिख लो। बाकी फिर ये तुसी यूट्यूब ते पा देवांगे, फेसबुक ते भी बैठ के आराम नाल घर च बैठ के अपनी कापी पेन लैके गल्लां नूं लिख लियो। जिथे मैं लिखण दा कहना उत्थे तुसी लिख लिया करियो। सो अज असीं जिहड़ी गल सुनी पिछली वारी सुनिया आ सच्चे सुख दी प्राप्ति है ना, वो किदां प्राप्त हुंदा। हुण असीं सच्चा सुख देण वाला है कौन है? असल दे विच हैगा कौन है? वो सच्चा सुख देण वाला यीशु मसीह आ ते जिहड़ा यीशु मसीह आ वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इन्नी गल मेरी समझ आ रही? कोई मैं होर भाषा तो नहीं बोलदा, तुहाडे वाली आ। हालेलुया। हालेलुया। साडी मत इन्नी मरी हुंदी कि बंदा जिन्ने मर्जी गल्लां करी जावे खाने नहीं पैने। साडा ध्यान होना मेरा रोग किदां ठीक हो, मेरा कारोबार किदां ठीक हो, वो ही रिड़क होई जाना। सो जिहड़े बच्चे ना घर दे विच भी स्कूल च जाके भी घर दीयां खेडां 'च ध्यान रखना है, जाके बांटे खेलने आ, जाके चिड़ी छिक्का खेलना है, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਬੱਚੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸੂਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ।
ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਚੁੰਤਾ ਇੱਧਰ ਛੱਡ ਕੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਏ, ਊੜਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਊੜਾ, ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖੋਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਸੱਚੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਸਮਝ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜੋ Facebook ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਹਟਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 9 ਦੇ 6 ਆਇਤ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜੰਮਿਆ ਬਈ? ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੰਮਿਆ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜੰਮਿਆ? ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੰਮਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ? ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ? ਇੱਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਇੱਕ ਹੀ। ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਆ, ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੱਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੱਚ ਅਧੂਰੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੱਚ ਝੂਠ ਆ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸੱਚ ਆ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹ, ਸਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਂਸਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਨਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਂਦੇ, ਪਾਪ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਿਟਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲ ਦਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਬੈਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨੇ ਛਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਜੀਂਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਛਡਾਉਣਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਆ? ਜੀਂਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਂਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਗੈਰ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੌਕੇ ਵੀ ਭਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੰਮਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗਾ ਬਈ? ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਰਾਜ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ, ਅਸਮਾਨੀ ਰਾਜ, ਹਰ ਥਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਐਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ? ਲੋਕੀ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਦਣਗੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਦਣਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ? ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਈ? ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ। ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਅਨੋਖੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੈਨਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਭਲਾ? ਵੱਖਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਅਦਭੁਤ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਦਭੁਤ ਸਲਾਹ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਭਰਾ, ਮਰੀਮ ਮਾਰਤਾ ਦਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੋ। ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ।
ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਇਆ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣੋ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਮਹੱਲਾ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਆ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਿਸੂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ। ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ ਆ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੜਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਬਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸੋ ਐਸੀ ਸਲਾਹ ਦਊਗਾ, ਐਸੀ ਸਲਾਹ ਦਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਖੱਪਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬੱਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਆ, ਉਧਰ ਲਪੇਟਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਲਪੇਟੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਰਾਜ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਉਂ ਸਦਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਦਭੁਤ ਅਚਰਜ ਸਲਾਹੂ। ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਈ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ। ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਗੇ? ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ। ਇੱਕ ਆਦਿ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ। ਅਨਾਦਿ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਨਾ ਅੰਤ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਦਿ। ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਿ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਇਹ ਅਨਾਦਿ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਬਾਹਰ ਆ। ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਭੁਤ ਸਲਾਹੂ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸਦਾਊਗਾ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਬੱਕਰ। ਸੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ? ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸੋ ਆਜੋ ਇਸੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 1 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਹੈ। ਮੈਂ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਅਲਫਾ ਆ ਤੇ ਓਮੇਗਾ, ਆਦ ਤੇ ਅੰਤ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਮਾਨ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਭਰਮਾ ਦੇਵੇ। ਚਲੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਭਰਮਾਉਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ, ਜਾਊਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਟਾਈਮ ਕੱਢੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਅਲਫਾ ਆ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਆ, ਆਦਿ ਤੇ ਅੰਤ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਯਿਸੂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।
लिख लो यीशु मसीह कौन है। अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लो यीशु मसीह कौन है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਸੀਓਂ ਦਾ ਖੱਤ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਸੀਓਂ ਦਾ ਖੱਤ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ। ਕੁਲਸੀਓਂ ਦਾ ਖੱਤ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ। ਉਹ ਅਲੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਲੱਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਠਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ पढ़ दे पुत्र इत्थों 1 दी 15। वह तो अदृश्य परमेश्वर का अदृश्य अलख मीन अदृश्य है ना ना दिसन वाले परमेश्वर दा किया भला स्वरूप आ। हालेलुया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਦਾ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਹ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਸਰੂਪ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੂਫਾਨ ਥੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਕਰਾ? ਦਰਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਮਝੋ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀਆ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕੇ ਰਹੋ। ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਕੀਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तिन्ने किया भला एक किया। हालेलुया। 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 करामात इन्हां च ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੁਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯਿਸੂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਕੀਆ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 35 ਆਇਤ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਅਤ ਮਹਾਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਛਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇਗਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵੇਗਾ। ਲੂਕਾ 1:35। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਯਿਸੂ ਸੰਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਵਾਇਆ, ਬੋਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ। ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਸਮਝ ਸਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਉਹ ਸਮਝ ਸਕੇ।
ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕੂਗਾ। ਅਧੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਦਰਦ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਆਦਮ ਬਣਿਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪੜਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ? ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਆ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਿਆਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਡੇਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈਸ਼ਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਵਰਗ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ? ਤੀਜੇ ਸਵਰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੇ, ਪਰਖੇ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੇ ਉਹ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਮਾ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੇਟਿਆ ਹੀ ਰਵੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਵੇ, ਆਏ ਗੁਰੂ ਆ, ਆਏ ਗੁਰੂ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੁਧਰਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫਿਰ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਪਾ ਦੇਣਾ? ਫਰਕ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਅਧੂਰਾ ਕਰੂਗਾ। ਅਧੂਰੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਅਧੂਰੀ ਆ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੀਕ ਕਰਤਾ। ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰਤੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਜੀ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ? ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪੂਰਾ। ਆਪਾਂ ਦੱਸੋ ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਧੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੂਰਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗਾਈ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ तो बेटी काफ़ी मेरा ख्याल 30-35 साल के करीब ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ 11 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿੰਨ ਸੀਗਾ, ਜਲ ਜਿੰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਲ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਗਏ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ 10 ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸੀਗੀਆਂ ਚਲ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲ ਗਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚਲ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨ ਆ ਤੇ ਜਲ ਜਿੰਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ ਭਲਾ? ਸਰਵਸ਼ਕਤੀ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਫ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਤਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬੇਟੀ ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 8-10 ਮੈਂਬਰ ਚਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੂੰਗੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਸਮਝਦੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੋਲ ਪਏ ਮੈਂ ਵੀਰੋ ਆ, ਮੈਂ ਭਾਨੋ ਆ, ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਵਾਕਿਆ ਭੂਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਭੂਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਕਿਹਨਾਂ 'ਚ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀ ਪਈ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਗੰਦੇ ਕੀਤੇ ਪਏ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਕੀਤੀ ਪਈ, ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਨੇਕ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਇਦਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣਦੇ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਾਪ ਆ, ਪਾਪ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਵੱਢ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਧੀ ਕੁ ਨਿਕਲ ਜਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਧੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅੱਧੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਦਾ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਕੀ ਆਣੀ ਆ? ਬਦਲਦੀ। ਇਹ ਆਦਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਗਏ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਪੂਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ 2 ਅਧਿਆਇ 6 ਆਇਤ। ਉਹ 12 ਵਜੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ? ਸਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਾ ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਰਥਾਤ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2:6 ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ?
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆ ਔਰ ਕੀ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਣਾ, ਕਬਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇਹ ਜਾਣੇ। ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਕੀ ਕਰਤੇ ਭਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਜੂਦ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਨੇ ਆ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੋਰ, ਇਬਰਾਨੀਓ 1:13 1:3। ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੰਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੁਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇਬਰਾਨੀਓ 1:3 ਹਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਤੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿਤਬੰਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧਰਮਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਮੜੇ 3 ਹਾਂ। वह उसकी महिमा का प्रकाश, ਹਾਂ, ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝਦੇ ਨਾ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਸਵਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਈਏ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਿਸੂ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਈਏ, ਸੂਰਜ ਦਿਸੂ? ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਕਿ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਦਈਏ, ਸੂਰਜ ਦਿਸੂ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ। ਲੋਕੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਲ ਕੇ ਜੋਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਦਿਖਣਾ ਆ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਸਣਾ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਆਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਪਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਆ? ਪਿਤਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਢੂੰਡਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੋਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਚੋਂ ਚੱਕ ਲਿਓ ਜੋਤ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਲਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਣੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਹੈਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਬੂਹੇ ਬਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਿੜਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਈਏ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਪਹੁੰਚੋ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਉਤੋਂ ਛੱਡੋ, ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਪਤਾਲ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 आओ फिर ये दोबारा इस वचन को पढ़ लेंगे, हिंदी में पढ़ लेंगे, थोड़ा और क्लियर। वह उसकी महिमा का प्रकाश परमात्मा दी ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਆ, परमात्मा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲ ਆ, परमात्मा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। परमात्मा ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਫੈਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਵਸੀਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੈਲਣੀ ਆ, ਹੈਨਾ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਫੈਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਂਜੀ। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੱਤਵ ਦੀ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਛਾਪ ਆ। ਹਾਂ, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता ਉਹ है। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ? ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਲਈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਹੋਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਚਾਂਦੀ ਹੋਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣੇ, ਕਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤੀ? ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ? ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਾਮਰਥ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ 8-10 ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲਵੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪੂਰਾ ਮਨ ਬਣਾਓ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲੋੜ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਗਿਆ ਆ? ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਿਆ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸੰਭਾਲਦਾ। ਹੋ ਗਏ ਜੀ। नहीं रहती। वह पापों को धोकर ਪਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ऊंचे स्थानों पर हाँ। महामहिमन के दाहिने जा बैठा। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ ਨਹੀਂ।
ਲਾਸਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 4000 ਸਾਲ 4 ਯੁੱਗ 40 ਸਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਧੋ ਦੇਵੇ। ਕੋਈ ਧੋ ਸਕਿਆ? ਕੋਈ ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਧੋ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਇਓ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਵਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਧੋ ਸਕੇ? ਧੋ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਲਹੂ ਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਧੋਤਾ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਧੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਲਹੂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ? ਧੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਆ, ਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਯੋਗ, ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰ ਦੇ ਲਾਇਕ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਯੋਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਵਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਿਫਤ, ਸਿਫਤ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਰ, ਭੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹ ਦੇ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਵਾਹ ਦੇ ਤੇ ਭੈ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 4 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ 35 ਸੱਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰ ਦੇ, ਆਦਰ ਦੇ, ਭੈ ਦੇ ਯੋਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿ ਲੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫੇਰ ਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥਕਾਉਣਾ ਹੀ ਵੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਕਿੱਲ ਠਕਵਾਉਣੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਪਟਵਾਉਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾੜੀ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕਦਮ ਫੜ ਲਿਆ ਦਾੜੀ ਚੋਂ ਤੇ ਵਾਹਵੇ ਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਰੁੱਗ ਭਰ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਸਕਰਬ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਪਟਾ ਲੈਣਗੇ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ? ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਪਛਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਲੀਬ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਨੰਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਤੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਧੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਬੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ,
ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਟੀਵੀ ਜਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਟੀਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਹਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਜੇ ਤੀਸਰੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਥੋੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਈ ਹੈਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਖੋਹ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਵੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਆ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਇਸ ਦਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੀ ਜੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਇਦਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਬਸ ਇਸੇ ਲਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭਲਾ ਹਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਵੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਆ ਐਦਾਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਡਰਦਾ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਟੀਵੀ ਆ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਲੀਸਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਦਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਵਿਆਹ ਖਾ ਆ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਆ ਟੌਫੀ ਕੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਖਾ ਆ ਟੀਕਾ ਉਹਨੇ ਠੋਕਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੰਗਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਸਾਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲਾਸਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਡੀਜੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਝਗੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਭਲਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਨੇ ਆ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਨੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠਨੇ ਆ ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ।